प्यारे बच्चों, अज असी फर्स्ट चैप्टर ऑफ फंडामेंटल ऑफ ई बिजनेस दैट इज कॉन्सैप्ट एंड स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी शुरू करांगे। इहदे विच असी समझण दी कोशिश करांगे कि जिहड़ा फर्स्ट चैप्टर हैगा आ इहदे विच मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी, ऑल्सो स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी। ये दो चीज़ां आपां समझण दी कोशिश करांगे। प्यारे बच्चों, जिस तरह असीं जाणदे हां कि इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी विच की आउंदा हैगा, आपां यूज़ करांगे कंप्यूटर्स दा, नैटवर्क्स दा ते होर डिजिटल टैक्नोलॉजी दा। काहदे वास्ते? टू स्टोर, प्रोसैस, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। इन्हां सारियां दी आपां वरतण लई कि सानूं किस तरह आउणा चाहीदा हैगा आ कि कंप्यूटर नैटवर्क नूं असीं इस्तेमाल करना हैगा आ स्टोर करने वास्ते, जानकारी नूं प्रोसैस करने वास्ते ते ट्रांसमिट करने वास्ते। आईटी का जिहड़ा खेत्र हैगा ना बच्चों, कार्य खेत्र हैगा बहुत वास्ट हैगा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारिया चीज़ां आउंदियां हैगियां ने जिन्हों आपां एक एक करके समझण दी भी कोशिश करांगे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਫ ਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਰੋਲ ਸਾਡਾ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਈਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਆਈਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ। ਆਈਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਬਸ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਮੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਐਜ਼ ए क्वेश्चन की तरह भी ये तुहाडे विच आएगा कि 4 नंबर के क्वेश्चन च अगर तुहानूं आउंदा है कि मीनिंग डेफिनेशन की हैगा आ, तो सानूं समझ होनी चाहिए है कि इहदे विच असीं प्यारे बच्चों की कर रहे हैं? कंप्यूटर सिस्टम ते टैक्नोलॉजी दा यूज़ कर रहे। काहदे लई? मैनेज करन लई, प्रोसैस ते फैलाउण वास्ते, डिसइमिनेट करन वास्ते इन्फॉर्मेशन नूं। अगर आ चीज़ दा कर रहे हैं तो इहदा मतलब आईटी यूज़ हो रही हैगी आ। It encompasses a wide range of activity, process and discipline, including की है development and maintenance of computer system हो सकता है, networks हो सकते हैं ने, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जो आप इसमें यूज़ करना है गाया। तो IT की फील्ड जी है कंबाइन करती है सारे टैक्नीकल नॉलेज नूं ते बाद में सानू मदद करती है बहुत सारे बिजनेस विच ते जिन्होंने आप अगे पढ़ांगे कि किहड़े किहड़े हैगे ने। हुण जदों आप इहदा कार्य क्षेत्र वेखांगे ना, ये बहुत विस्तृत हैगा, बहुत ज़्यादा फैलिया होया, इहदा दायरा बहुत ज़्यादा विशाल हैगा आ। इहदे विच बहुत सारी चीज़ां नूं आपां जोड़दे होए वेखांगे क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह विच की कर रहे असीं जानकारी दा प्रबंधन कर रहे हां, उहनूं प्रोसैस कर रहे हां ते फिर उहनूं ट्रांसमिट कर रहे हैगे आ, डिसएमिनेट कर रहे हैगे आ। एक मेन कारण हैगा आ इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी दा। इहदे इर्द गिर्द ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਸਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਕਿੱਧਰ ਹੋਇਆ? ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀ, ਮਗਰ ਘਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
ਆਈਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਸੂਚਨਾ ਤੰਤਰ ਦਾ, ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਗਵਾਹ ਜੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਟੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੈਕਚਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਇਹ PM ਈ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਫੀਲਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਨ YouTube ਤੇ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਈ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, PDF ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਫੀਲਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆ ਕਿ ਬਤੌਰ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਈਟੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੌਬਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਕਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚਮਕੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਐਕੂਰੇਟ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਧੁੱਪ ਖਿੜੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਢਲੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੋਪ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਦਾ ਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਨ ਫੀਲਡ ਆਫ ਹੈਲਥ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਖੇਤਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਦਾ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤੰਤਰ, ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਆਈਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੇ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੇ, FEB ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੌਬਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬੜੇ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਟੀਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਆਈਟੀ ਸਕੋਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਟੀ ਨੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਨ ਫੀਲਡ ਆਫ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਬਤੌਰ ਕਾਮਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਈਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈਟੀ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ? ਇਹ ਆਈਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਈਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਆਈਟੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੀਲਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਫ ਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਏਟੀਐਮਸ ਦੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਏਟੀਐਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਆਟੋਮੇਟਡ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ? ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਟੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਏਟੀਐਮ ਚੱਲ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ? 24 ਆਵਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ 24 ਆਵਰਸ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਈਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਲਿਆਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੋਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਈਟੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜੌਬਸ ਬੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਕੋਪ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਮਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੈਲਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਖੇਤਰ ਕਿਹਦਾ? ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਖੇਤਰ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖੇਤਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇਨ ਫੀਲਡ ਆਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਹੁਣ ਆਈਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੋਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਆਈਟੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਇਹ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੌਬ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨ ਫੀਲਡ ਆਫ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੀਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਈਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੌਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਬੀਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਕੋਪ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਈਟੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰੇਲਵੇ। ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ, ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਰੋਲ ਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੈਟਰ ਸਰਵਿਸ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਰਗੋ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਿਕਟ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ IIT ਨਾਲ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਇਨ ਫੀਲਡ ਆਫ ਰੇਲਵੇ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ IT ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦਾ IT ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਜੌਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ IT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਨ ਫੀਲਡ ਆਫ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੇਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਮਸ ਵੇਨੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, IT ਨਾਲ। IT ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ EMPLOYEES ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ IT ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਸਟ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ IT ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੂਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, CAD ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਏਡਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ IT ਦਾ ਫੀਲਡ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਗੁੱਡਸ ਹੋਣ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ IT ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ IT ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੌਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ IT ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। IT ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜਾ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਸਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ IT ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਖੇਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ E-ਗਵਰਨੈਂਸ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ E-ਗਵਰਨੈਂਸ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਵਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, IT ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਤੌਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਹੜੇ? ਮੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਮੀਨਿੰਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਕੋਪ ਆਫ IT। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਆਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਏ,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖੇਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ 2 ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਕੋਪ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਡਾਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਵਾਸਟ ਐਂਡ ਐਵਰ ਇਵੋਲਵਿੰਗ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਖੇਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਆ ਤੇ ਐਵਰ ਇਵੋਲਵਿੰਗ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ of IT in health care। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੀ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, AI ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, AI ਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ AI ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਆਏਗਾ, AI ਵੀ ਆਏਗਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਉਪਰੋਕਤ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੀਏ, what are the industry where IT is used। ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ IT ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਟੇਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਹੈਲਥ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਯਾਨੀ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਚੂਨ ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਤੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ IT ਦਾ ਅਰਥਾਤ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇਹ ਵਰਡ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1 ਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ EHR ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਰਿਸਰਚ, ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਓ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬੱਚਿਓ? ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੈਲਥ, ਇਹ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ IT ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਇਨ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ IT ਯੂਜ਼ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ IT ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆ, ਪਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗੀ ਬੱਚਿਓ?
ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੋਨ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਆ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ what has the information technology enabled in the field of education। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਓ? ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨਾ ਬੱਚਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ IT ਇਨੇਬਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। What has the information technology impacted in the field of business and finance? ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਫਾਸਟ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੋਰ ਐਕੂਰੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡੇਟਾਬੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮਗਰ IT ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ what has the information technology revolutionized in the healthcare? ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। HR ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੋ। What has information technology has significant impact on in the entertainment industry? ਹੁਣ entertainment ਵਿੱਚ, ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ IT ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਸੰਗੀਤ, ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ IT ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗਾਇਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ what has information technology played a major role in field of communication? ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਦੋਵੇਂ, A ਤੇ B ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਨਸਰ C ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? A ਤੇ B। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ? ਉਹ C ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਿਮੋਟ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ IT ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। what has the use of IT in the ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ? ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਨ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਸੇਫਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੀ, ਬੜਾ ਹੁਣ ਡੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਟੋਮੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, IT ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਟਿਕਟ ਉਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। ਤੇ ਰੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ IT ਨਾਲ, ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬੱਚੇ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ
ट्रू एंड फॉल्स ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਟਰੂ ਐਂਡ ਫਾਲਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, AI ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਾਲਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਲਿਮਟਿਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, IT play a crucial role in modern world's communication and information sharing। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਬਹੁਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ PME ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, IT ਦੀ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਆਪਣਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। The use of IT in business, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਲਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਘਟਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। IT ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਘਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੇਪਰ ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਟਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟਰੂ ਐਂਡ ਫਾਲਸ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏਗਾ ਕਿ ਟਰੂ ਕਿਉਂ ਆ ਤੇ ਫਾਲਸ ਕਿਉਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? IT ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਨਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਝਾਵ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ concept and scope of information technology are not constantly evolving। ਬੱਚੇ ਅਭੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਨਹੀਂ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਲਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ the concept and scope of information technology are constantly evolving, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਟਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਸਹੀ। ਜੇ ਕਿਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਤਾ? ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਆ, ਵਰਨਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਹੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ IT ਇਨਵੋਲਵ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। IT ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ। ਅਗਰ ਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰੈਪਿਡਲੀ, ਆ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਰੈਪਿਡਲੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੂ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟਰੂ। ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਬੱਚਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਟਰੂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਟਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੂ ਐਂਡ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰੂ ਐਂਡ ਫਾਲਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। IT is used in a few industry। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ।
ਫਿਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਲਸ। ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੋਪ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੈਲਥ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, HR ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ EMPLOYEES ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਨਸਰ ਫਿਊ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਹੋਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਲਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਫਾਲਸ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆ ਸਮਝਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਫਾਲਸ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ has made it more difficult for student to access ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਆਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮਸ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਉੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ PDF ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ, ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ, PM ਈ-ਵਿਦਿਆ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਈਵਨ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਆਪਣਾ TV ਚੈਨਲ ਈ-ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਨਸਰ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ, ਉਹ ਸੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਇਹਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼। ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ CAD, ਕੰਪਿਊਟਰ ਏਡਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, HR ਦੇ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਬਜਾਏ ਕਿ ਘਟਣ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ IT ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਐਂਡ ਸਕੋਪ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਸਨ ਸੀ? concept and scope of information technology। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ? meaning and definition
ਐਂਡ ਸਕੋਪ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਕੋਪ ਕੀ ਆ, ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੱਕ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਰੇਲਵੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੈਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ।